بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، حسب معمول اٹلی اردو اپڈیٹ پیج پر پروگرام انوار رمضان لیے میں آپ کا خادم محمد عبد الرحمن جماعتی اور ہمارے اس پروگرام کے روح رواں علامہ محمد یعقوب نقشبندی کے ساتھ شکریہ. آج بڑا دل خوش ہو رہا ہے. انشاءاللہ آج تو خوشی کا ٹھکانہ ہی میرا نہیں ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں ثنا خان محمد ذوالفقار علی حیدری بھائی، وہ بھی اس وقت سکرین پہ جلوہ فرما ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آج ہمارے جو مہمان عالم دین ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے علم میں اللہ رب العالمین مزید برکت عطا فرمائے. ہمارے آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد فیصل ندیم گلیانوی صاحب پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. سامنے محترم، اور ان کے ساتھ ساتھ آج کا یہ پروگرام جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ احباب کی دعاؤں کو سمیٹتا ہوا اپنے آغاز کی طرف جاتا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں مزید جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو اور سوال و جواب کا جو سلسلہ ہے وہ کبیر علامہ صاحب وہ کرتے رہیں گے حسب معمول. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاک کلام کلام مجید برہان رشید کی آیات بینات سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان اللہ. والحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سامنے محترم، پروگرام کا آغاز اللہ رب العالمین کے پاک کلام کلام مجید برہان رشید کی آیات بینات سے ہو چکا. اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں کے طفیل ہمارے جتنے بھی سامعین و ناظرین کرام ہیں، دیکھنے سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے. سامنے محترم، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش کرنے کے لیے ہمارے آج کے مہمان بڑی پیاری شخصیت میری مراد جناب ذوالفقار علی حیدری صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. آقا کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش فرماتے ہیں جناب ذوالفقار علی حیدری بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کوئی پردے چھلیاں دے سانو چیتے نہیں بھول دے
तैबा दियां गलियां दे सुभान अल्लाह। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। क्या बात। मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले, तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले। बरदो बरदो मेरे आका मेरी झोली भर दो, बरदो बरदो मेरे आका मेरी झोली भर दो, अब न रखबे सरो सामान मदीने वाले, अब न रखबे सरो सामान मदीने वाले, तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले। लिख दो मेरी किस्मत में मदीना लिख दो, लिख दो लिख दो मेरी किस्मत में मदीना लिख दो, है तेरे हाथ कलमदान मदीने वाले, है तेरे कलमदान मदीने वाले, तुझ पे सो जाने से कुर्बान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। बरदो 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 मेरे आका मेरी झोली भर दो, बरदो बरदो मेरे आका मेरी झोली भर दो, अब न रखबे सरो सामान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तेरा दर छोड़ के
جاؤ تو کہاں جاؤں میں تیرا کے جاؤ تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیدری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ 2 اشعار الوداع رمضان، ماہ رمضان الوداع، اس کے صرف 2 شعر، زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن صرف چونکہ الوداعی گھڑیاں ہیں، 1-2 دن رہ گیا ہمارے ہاں، 2 دن رہ گئے ہیں یا 3 دن رہ گئے ہیں، تو ذرا سنا دیجیے 2 اشعار. الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب اشک ہوا پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. اب تو ہے دل میں غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افکار سجتی تھی کیسی، بزم افکار سجتی تھی کیسی، خوب چھاری کی رونق بھی ہوتی. ہوگا اب یہ سما سونا سونا، ہوگا اب یہ سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا بھروسہ میری زندگی کا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان. سبحان اللہ
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जुल्फकार अली हैदरी भाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और हमारे तमाम देखने सुनने वाले जितने भी नाजरीन कराम हैं, आप अहबाब सभी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को इस माह मुबारक, माह रमजान मुबारक के सदके से कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे राशिद भट्टी भाई हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। राजा जमीर भाई थे हमारे न्यूयॉर्क से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बतें फरमाते हैं। हमारे अरशद महमूद भाई हैं, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं। राजा साहब जी, मैं इंशाअल्लाह ताला भट्टी साहब आपने ना मेरे दिल की बात जो है ना वो छीन ली है कि किबला लामा साहब की मस्जिद माशाल्लाह वाकई माशाल्लाह है। मैं अक्सर जिस वक्त भी किबला लामा साहब की मस्जिद में जाना हुआ है ना मेरा, तो वहां पे जाके ना मेरा दिल जो है ना वो बड़ा डोल जाता है, ऐसा करता है वहीं पे रहूं। लेकिन फिर सोच आती है नहीं, पीछे भी एक मस्जिद छोड़ के आया हूँ, वहां भी हमारे प्यार करने वाले मौजूद हैं, वापस भी आना मजबूरी होती है, वरना अलामा साहब की मस्जिद में जाके वापस आने का दिल नहीं करता। अल्लाह ताला आप इनकी अलामा साहब की मोहब्बतों को सलामत रखे, और खसूसन जितने वहां के हमारे इंतजामिया के अराकीन हैं जिन्होंने इतनी मोहब्बतों से इस अल्लाह के घर को सजाया है। दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके घरों को भी इसी तरह शान शौकत से सजाए, उनके दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से इस तरह सजा दे। उनके दिलों को जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला और आपका भी शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जनाब किबला राशिद भट्टी साहब, आपका बहुत दुआओं के साथ हमारे जावेद अहमद भाई हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जी मेहरबानी, आपकी दुआएं राशिद भट्टी साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 4 चांद तो लगा दिए, इस वक्त स्क्रीन पे 4 चांद ही नजर आ रहे हैं। आप सब चांदों के लिए दुआ फरमाया करें, और एक बाद में एक चांद आने वाला है, उसके लिए भी दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला एक चांद अता फरमाए। तो हमारे प्रिंस चीमा भाई हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। हाफिज कासिम शहजाद रांझा भाई हैं, सलाम पेश कर रहे हैं जी, वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह, राना कामरान राना साहब हैं, दुआओं से नवाज रहे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हमारे अफजल मोहम्मद भाई हैं, वो भी दुआओं से नवाज रहे हैं। मेरे बड़े प्यारे भाई हैं रिजवान वड़ाइच भाई, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। राशिद भट्टी साहब जी माशाल्लाह, अल्लामा यकूब साहब को अल्लाह ताला सलामत रखे। मलक मुबीन हैं, मियाँ रजवान भाई हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी हमारे ये जी गालबन आस्त्रेत अली जो माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। मियां रिजवान साहब आपसे सलाम के 2 शार बेशक सर जी इंशाल्लाह ताला सहरी के टाइम में सुना देंगे। अब मैं भी मुश्ताक हूँ कि बिला अलामा साहब का, इसके साथ साथ हमारे मोहम्मद शबीर भाई हैं, बहुत दुआओं से नवाज रहे, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जी बेशक इसी तरह के नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। या आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये मानने वालों के दुनिया में भी अंदाज निराले होंगे, और कल मैदान माशर में भी यकीनन हमें इसका अजर अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। हमारे लियाकत अली खान साहब हैं बुरेतो से, बहुत मेहरबानी जनाब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मोहब्बतों को सलामत रखे, और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। सामिन मोहतरम, हमारे ये देखे, मैं देख रहा था कि हमारे अमजद भाई अभी नहीं पहुंचे, लेकिन वो माशाल्लाह अपनी दुआओं को बड़ा वो अंबार बनाकर हमारे लिए दुआएं लेकर मक्कातुल मुकर्रमा की बड़ी अजीम वादियों से उन्होंने हमारे लिए सलाम पेश किया। मैंने वो रात को अपने अमजद भाई आपसे एक इल्तजा की थी कि हमारे देखने सुनने वाले जितने भी नाजरीन और सामीने करम हैं, तमाम के लिए मक्कातुल मुकर्रमा की अजीम वादियों से सबके लिए दुआ फरमाइए, और खसूसन आलम इस्लाम के लिए, आलम इंसानियत के लिए, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वक्त जो वबाई कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें अभी वो ज्यादती की तरफ बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इस वायरस से, इस वबा से अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी आलम इंसानियत को महफूज फरमाए, हमारे हाल पे रहम फरमाए। सामिन मोहतरम, इस वक्त हमारी स्क्रीन पे आप जलवा फरमा है। सबसे पहले तो मोहतरम जुल्फकार अली हैदरी साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह बिशर्ते जिंदगी आप भी दुआ फरमाएं कि इस प्रोग्राम को हम इसी हवाले से कंटिन्यू रखें, किसी हवाले से ये चलता रहे, हम आपकी बार बार जियारत करते रहें, और हमारे जो सामीन और नाजरीन कराम हैं वो भी आपके इस जुबान से, मोहब्बत भरी जुबान से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी सुनते रहें, और अपने कुलूब और ज़हान को आका करीम की मोहब्बत से मुनव्वर करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे,
अल्लाह ताला आपके ने जो मसरूफिया से टाइम निकाला, अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। बहुत मेहरबानी। सामने मोहतरम, इस वक्त आप स्क्रीन पे जलवा फरमा है हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हजरत अलामा मौलाना अजीम, हमारे ये मजहबी सकालर है। अल्लाह ताला इनकी सेहत में, इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। अजीम मजहबी सकालर, अजीम मजहबी रहनुमा हजरत अलामा मौलाना फैसल नवीद गुलियानवी साहब PhD स्कॉलर हैं। अल्लाह ताला इन पर अपनी मजीद रहमत और बरकतों का नज़ुल फरमाए। सामने मोहतरम, अब मैं भी इनके और आप अहबाब के दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता, और हमारा जो आज का मौजू है वो भी बड़ा प्यारा है कि औलाद की तरबियत और इस्लामी नुक्ता नजर। इस हवाले से आज अलामा साहब गुफ्तगू करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को मजीद आगे चलाने के लिए नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवा हजरत अलामा मौलाना कारी मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहब कि आप इस प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलें। मुझ नाचीज अब्दुल रहमान जमाती को इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज सहरी की ट्रांसमिशन में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला गुलियानवी साहब ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेहद करम है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल माशाअल्लाह। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे दरमियान हैं और इटली के अवाम को, सिर्फ इटली के सामीन नहीं, नाजरीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के बहुत से ममालिक, हत्ता कि पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे ये प्रोग्राम देखा जाता है और अमेरिका से हमारे साथ लोग शामिल होते हैं। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम की रौनक को दुबाला किया। आज आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया गया वो है औलाद की तरबियत और इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। तो इसी सिलसिला में मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले हम बिला तमहीद प्रोग्राम के सिलसिले की तरफ चलें ताकि लोगों को कुछ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अगर आपका तारफ़ करवाता चलूँ तो अल्लामा फैसल नवीद गुलियानवी साहब जो हैं, ये माशाल्लाह ऐसी इल्मी शख्सियत हैं कि इन्होंने बिलखसूस जिस शोबे का इंतखाब किया है वो सोशल मीडिया के ज़रिए दीन का काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं माशाल्लाह। फी ज़माना इसकी ज़रूरत जो है, अहमियत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए काबिले सद तस्हीन हैं वो उलमाए किराम जो इन मवाक़ों को यानी समझते हैं और इनकी सूझबूझ रखते हैं और इस शोबे को इख्तियार करते हैं, और उन्हीं में से ही अल्लामा फैसल नवीद गुलियानवी साहब हैं कि जिन्होंने माशाल्लाह इस शोबे का इंतखाब किया। और मैंने चंद मुख्तसर आपके क्लिप सुने, माशाल्लाह बड़ा लुत्फ़ दुबाला हुआ, क्योंकि ज़्यादा तो टाइम नहीं मिल सका, लेकिन 4-5 क्लिप मैंने सुने तो माशाल्लाह मेरा लुत्फ़ जो है वो दुबाला हुआ। मैंने कहा इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू में मजीद सुनने को मौका मुयस्सर आएगा। तो मैं आपकी तरफ चलता हूँ बिला ताखीर। औलाद की तरबियत और इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से आपसे तमहीदी गुफ्तगू चाहूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ सवालात जो है वो अपनी गुफ्तगू में ऐड कर लेंगे। सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने रमज़ान करीम की इस बाबरकत सातों में मुझे नाचीज़ को इस काबिल समझा कि इस अजीम प्रोग्राम में बुलाया। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह मौजू आपने बहुत अच्छा इंतखाब किया है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इस मौजू की बहुत अहमियत है। ये ऐसा मौजू है जो तमाम लोग, जितने भी वालिदैन हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए शायद कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया। अलामा साहब आपको आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही। जी बिस्मिल्लाह, कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं कह रहा था कि औलाद की तरबियत एक ऐसा अमल है जो आजकल वालिदैन बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी इसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे। अब जैसे एक इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एक खास तालीम की जरूरत है, ठीक है। आप उस खास तालीम को हासिल किए बगैर डॉक्टर नहीं बन सकते। आप उस खास तालीम को हासिल किए बगैर इंजीनियर नहीं बन सकते। आप उस खास तालीम को हासिल किए बगैर किसी और शोबा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर क्या वजह है? वालिदैन एक वो रुतबा, एक वो मकाम है जिसको रब्बे करीम ने बहुत ज्यादा इज्जतें और बरकतें अता फरमाई हैं। कुरान करीम में बेजा वालिदैन की अजमत और रिफत के बारे में बताया गया। तो क्या वजह है कि वालिदैन जब वालिदैन बनते हैं या वो मकाम हासिल करते हैं तो वो उन असूल व ज़वाबित को, उस तालीम के मयार को, उस तरबियत को हासिल क्यों नहीं करते
جو ایک اولاد ایک اچھی اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنی حد الوسع کوشش کروں کہ اچھے انداز سے اس کو بیان کر سکوں. آمین. جی تو علامہ صاحب اگر سوالات کا سلسلہ شروع کریں تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تعلیم اور تربیت میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے. یعنی پہلا سوال یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے تربیت کی بات کرنی ہے تو تعلیم اور تربیت کا فرق تو پہلے جانا جائے کہ تعلیم کسے کہتے ہیں اور تربیت کسے کہتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے تعلیم اور تربیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تعلیم کا مطلب ہے کسی کو علم دینا, کسی کو سکھا دینا. ٹھیک ہے, ہم کسی کو کوئی انفارمیشن دیتے ہیں, مطلب ہم اسے تعلیم دے رہے ہیں, ہم اسے معلومات فراہم کر رہے ہیں. جبکہ جو تربیت ہے, تربیت تعلیم سے یکسر مختلف ہے. تربیت کا مطلب ہے کسی بندے کو اس کا ہاتھ پکڑ کر حصول علم کی طرف گامزن کرنا, اس کو سکھانا کہ یہ کام ایسے کیا جائے گا, یہ کام ایسے کیا جائے گا. یعنی تربیت باقاعدہ خود ساتھ انوالو ہو کر عملی طور پر پھر کسی کو حصول علم کی راہ پر گامزن کرنا, یہ تربیت کہلاتا ہے. تعلیم صرف سکھانے کا عمل ہے, رہنمائی دینے کا عمل ہے, کسی کو معلومات فراہم کر دینے کا عمل ہے. جبکہ تربیت خود اس بندے کے ساتھ انوالو ہو کر, بچوں کی تربیت ہے, بچوں کے ساتھ انوالو ہو کر ان کی رہنمائی کرنا, ان کو عملی طریقے سے مسائل سے روشناس کروانا, یہ تربیت کہلاتا ہے. صحیح. جی علامہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس عنوان کو کس طرح سے بیان کیا, کو قرآنی نقطہ نظر سے اگر تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کوئی ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ؟ جی بالکل. اگر آپ دیکھیں قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو, اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آتے ہیں حدیث مبارکہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں, اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب والدین, اب ہم بات کر رہے ہیں تربیت اولاد کی. اب اولاد کی تربیت میں حکمران یا اولاد کی تربیت میں ذمہ دار جو ہیں وہ والدین ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے کہ وہ اب اپنی اولاد کی تربیت کے جواب دیں, وہ اس بات کے جواب دیں ہیں جو اپنے بچوں کو تربیت کر رہے ہیں. پھر دوسری بات, قرآن کریم کے ایک واضح ارشاد کہ اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اب دیکھیے کتنی بڑی ذمہ داری ہے قرآن کریم نے سونپ دی کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب آپ کو وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اقدامات کیا کرنے ہیں, ان کو تعلیم کون سی دینی ہے, ان کو ان کی تربیت کیسی کرنی ہے, ان کے تربیت کے لیے عملی اقدامات کون سے کرنے ہیں آپ نے, یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اولاد کی تربیت کے لیے ایک عمومی طور پر اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو دیکھیے جب بھی انسان کسی جگہ پر جاتا ہے, اس کا قول, اس کا فعل, اس کا انداز, اس کا کردار, اس کے اعمال اور اس کے اخلاق, یہ اس کی تربیت کی نشاندہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کسی بھی انداز سے بات کرے تو کہا جاتا ہے اس میں آپ کی تربیت نظر آ رہی ہے, آپ کے والدین کی تربیت نظر آ رہی ہے. یعنی ایک شروع سے لے کر آخر تک ایک عمل ایسا ہے, انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر آپ کے والدین کی تربیت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ اولاد کی تربیت یعنی از حد اس طرح ضروری ہے کہ ایک انسان مر بھی جائے, مرنے کے بعد بھی اس کی تربیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, اس کی تربیت کے بارے میں کومنٹس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کی یہ تربیت ہے, اس میں آپ کے والدین کا ہاتھ نظر آ. صحیح. علامہ صاحب, اگلا سوال چھوٹا سا ایک اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت اصل میں ضروری کیوں ہے, اس کی کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے, وہ جیسے جینا چاہیں ویسے جئیں, ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں کرنی چاہیے اس سلسلہ میں, یا مثلا اس کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے جس طرح پہلے میں نے ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ ہے, بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے تو آ گیا کہ تربیت ضروری کیوں ہے. ضروری اس لیے ہے تاکہ آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کا بچہ, آپ کی اولاد, آپ جو کسی آگے کلام کریں تو آپ کی تعریف ہو, آپ اس کی تربیت اس انداز سے کریں وہ آپ کا خدمت گزار بھی ہو اور دین اسلام کا خدمت گزار بھی ہو. سب سے پہلے دین اسلام کا خدمت کرنے والا ہو, وہ ایک سچا پکا مومن بھی ہو اور عاشق رسول بھی ہو. اولاد کی تربیت کا مقصد یہ ہے. پھر وہ معاشرے میں اچھے انداز سے اپنا کام سر انجام دے.
ظاہر ہے صحیح मुआशरा एक फर्द से बनता है, जब एक जी फर्द जी की तरबियत अच्छी होगी तो मुआशरा भी अच्छा होगा। अब आप सही मुआशरे में एक फर्द को दाखिल कर रहे हैं, आपके यहाँ अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमाई, अल्लाह ताला से यहाँ पर मैं दुआ करना चाहूँगा रमज़ान की बाबरकत साअतों में कि रब्बे करीम हर शख्स को जो शादीशुदा है उसको साहिब औलाद बात नेक करे सीरत आमीन। औलाद अता फरमाए, आमीन भैया। तो ये देखिए कि जब अल्लाह ताला ने आपको औलाद दे दी तो अब जी जी आपकी जिम्मेदारी आ गई। अब वो जहाँ पर जाएगा, वो जैसा अमल करेगा, तो वो उसका सारा अंदाज़ा मुआशरे पर भी हो रहा है। मुआशरे के अंदर अच्छे अंदाज से एक फर्द असरअंदाज हो तो इसके लिए उसकी तरबियत करना ज़रूरी है, और ये ज़िम्मेदारी किसकी होगी? ये वालिदैन की होगी। ठीक है? तो ये एक चीज़ है, एक सिलसिला है तरबियत का, बल्कि एक बाकायदा अमली तरीका है कि बच्चों की तरबियत करेंगे तो मुआशरे में अच्छे अफराद पैदा होंगे। सही। अल्लामा साहब, अगला सवाल जो है वो मैं इसी सिलसिला में है कि औलाद की तरबियत का अंदाज क्या होना चाहिए बंदे बंदे के, मसलन मेरे माइंड में मैं किस तरह से अपनी औलाद की तरबियत करूं, अंदाज क्या होना चाहिए, मुस्बत मनफी, किस तरह से क्या तरीकाकार होना चाहिए? सही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को जन्नत के फूल करार दिया। जी ठीक है? तो अब देखिए, अगर हम अब दुनियावी मिसाल ले लें ना, कि जब एक माली सबसे पहले क्या करता है, उसने अब एक फूल उगाना है, एक पौधा उगाना है, एक खुशबू देने वाला फूल उगाना है, तो अब वो क्या करेगा? सबसे सही। पहले मट्टी को नरम करेगा, मट्टी को जी ऐसा बनाएगा कि अच्छी और नरम मट्टी जो अच्छी पैदावार देने की सलाहियत रखती हो, उस मट्टी का इंतखाब करेगा। तो सबसे पहले मट्टी को नरम करेगा, फिर पौधों को वो बीज, अच्छा बीज इस्तेमाल करेगा, फिर वो पौधों सही। को पानी देगा, उसकी रोजाना देखभाल करेगा, उन्हें उस बीज को उसको एक अच्छे और बुरे एनवायरनमेंट से बचा कर रखेगा, फिर उसको नुकसानदेह सही। कीड़ों मकोड़ों से महफूज रखेगा, उसके बाद फिर दीगर जो माहौली असरात होते हैं उनको उनसे महफूज रखेगा, उसकी वक्त आने पर उसकी कुछ शाखें भी काटेगा, उसकी काट छांट भी करेगा। ठीक है? जी तो ये एक तरबियत का अंदाज है, जिससे वो एक उस फूल को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, वो फूल खुशबू जी देने के काबिल होता है, वो खुशबू सही। वो फूल चमन में अपनी बहारें देने के काबिल हो जाए, इसके लिए वो सारी मेहनत करे। ठीक है? तो इस सब को जी ये अंदाज है, वालिदैन को इस तरह सोचना चाहिए जिस तरह एक माली एक फूल के लिए या एक पौधे के लिए मेहनत करता है। ठीक है? और इसमें मैं एक बात कोट करूंगा कि ये उसूल याद रखिए कि जैसे वालिदैन होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। हमारे सही। यहाँ अमूमी रवैया क्या है, शायद बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तिलाफ भी करें, अगर माएँ जी सारा दिन फेसबुक पर या टीवी पर ड्रामे देख लें और फिर ये तवक्को करें कि उनके बच्चे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होंगे, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल फजूल और एक जहालत पर मुबनी उनका ख्याल है। नहीं हो ठीक है? सकता, बिल्कुल यानी सही। हम एक अपना अंदाज, तरबियत का अंदाज ही पूरा नहीं कर रहे, हम वो जी जिम्मेदारियां ही पूरी नहीं कर रहे जो उसकी सही। तरबियत के लिए, जो उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए काफी हैं। तो हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं बच्चा बाद में बड़ा होकर हमारी खिदमत करेगा? तो सही। तरबियत का अंदाज ऐसा हो कि जिस तरह जो उसके बाद आप भी खुशी महसूस करें और दीन इस्लाम को भी उसका फायदा हो। ये तरबियत का अंदाज होना चाहिए बच्चों को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह लुकमान में तरबियत के हवाले से बड़े प्यारे मोती निछावर फरमाए कि ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, नमाज पढ़नी है, यानी अहसन इखलाक से गुफ्तगू करनी है। बहुत सी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसी सिलसिला में बयान फरमाई हैं और यही हमें तालीम दी गई है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं। अल्लामा साहब, अगला सवाल जो है वो औलाद की तरबियत तरबियत के हवाले से ही अगला सवाल है कि तरबियत की कोई अकसाम भी है? जी जी बिल्कुल, तरबियत की अकसाम है। देखिए, हम जी तरबियत तो बजाते खुद एक बहुत बड़ा अपने अंदर समंदर सोए हुए हैं। जी तरबियत 3 तरह की होती है। सबसे पहली सही। तरबियत है रूहानी तरबियत। ठीक है? जी बच्चों की रूहानी तरबियत, इसको हम आगे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहली आ गई सही। रूहानी तरबियत, दूसरी आ जी गई जिस्मानी तरबियत, तीसरी आ गई बच्चों की मुआशरती तरबियत, और चौथी जी आ गई मुआशी तरबियत। ये सही। 4 मराहिल हैं, ये 4 डिफरेंट किस्म की तरबियत की कैटेगरीज हैं जिन पर हर सही। वालिदैन को अमल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रूहानी तरबियत की। अब रूहानी जी तरबियत क्या है? आपने कहा फरमाया सूरह लुकमान में
کہ اللہ ताला ने बहुत अच्छे में एक असूल बयान फरमा दिए। सबसे पहला असूल है ईमान, कि अपने बच्चों के अंदर ईमान को अच्छे अंदाज से शामिल फरमाएं, उनकी तरबियत, ठीक है, उनका अल्लाह पर ईमान हो, उनका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान हो, उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, खातमुन नबीयीन के हवाले से, जो आज के वक्त के दौर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो फितना कादियानियत आजकल उठ रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तौहीद और रसालत के बारे में अच्छे अंदाज से तरबियत करें, ताकि उनको पता हो कि ईमान क्या है, रिसालत क्या है और उसकी अहमियत क्या है। उसके बाद बच्चों की तरबियत इस तरह की जाए कि उनको आखिरत की सजा और जजा के बारे में बताया जाए, उनको पता हो, उनकी तरबियत ऐसा की जाए कि उनको पता हो कि आज हम दुनिया में जो अमल कर रहे हैं, जो अमाल कर रहे हैं, हम दुनिया में तो उसके हिसाब से होंगे ही होंगे, लेकिन आखिरत में भी उसका हिसाब हम जरूर देंगे। उसके बाद बच्चों में रूहानी तरबियत में सबसे जरूरी उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कीजिए। जब आपके बच्चों के दिल में मोहब्बत रसूल पैदा होगी तो इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसी को फॉलो करता है, वो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के बारे में सोचता है, वो जिससे मोहब्बत करता है वो यही देखता है कि मेरा महबूब क्या चाहता है। तो जब बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल, इश्क इलाही होगा तो वो एक बहुत अच्छे अंदाज से मुआशरे में अपना किरदार अदा कर सकते। दूसरी हम बात करते हैं जिस्मानी तरबियत। अब जिस्मानी तरबियत क्या है? बच्चों को जिस्मानी तरबियत के बारे में आगाही फराहम की जाए, उनको बताया जाए सफाई किस चीज़ का नाम है, उसको बताया जाए नापाकी किस चीज़ का नाम है, उनको बताया जाए कि अच्छे अमाल कौन से हैं, उनको बताया जाए कि बुराई किस चीज़ का नाम है, कौन कौन से काम बुरे हैं, किन किन कामों को करने से बंदा बुराई का मुर्तकिब होता है। अपने बच्चों की जिस्मानी तरबियत में अखलाक हसना को शामिल कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत में जिस्मानी तौर पर अखलाक रज़ाइल अखलाक से उनसे बच्चों को दूर कीजिए, ठीक है। ये बच्चों की जिस्मानी तरबियत है। इसके बाद हम आते हैं अगली बच्चों की जो है मुआशरती तरबियत। अब मुआशरती तरबियत क्या है? मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में, कभी ज़माना देखें तो मुआशरे में जितने भी मसाइल हैं, अगर हम अपने बच्चों की मुआशरती तरबियत अच्छे अंदाज से करें तो 95% वो मसाइल खत्म हो सकते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले बच्चों को अदब करना सिखाइए, ये उनकी मुआशरती तरबियत एक इस्लामी भी है, साथ साथ एक मुआशरती तरबियत है। अदब, बच्चों में अदब हो, उनको बड़ों से बात कैसे करनी है, उन्हें दूसरों से कलाम से कैसा करना है, उनके अंदर अदब का पहलू उजागर कीजिए। दूसरी बात है मोहब्बत, अखुवत पैदा कीजिए। ये उनकी मुआशरती तरबियत है कि आप जब मुआशरे में दूसरे लोगों के साथ आपका मेल जोल होगा, आप दूसरे लोगों के साथ रिश्ते कायम होंगे, दोस्ती कायम हो रही है, तो अखुवत और मोहब्बत का अंसर उसके अंदर पैदा हो। वो अगर मोहब्बत करें किसी से तो फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, अगर किसी से अदावत या दुश्मनी रखें तो फ़कत अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। उसके बाद बच्चों की मुआशरती तरबियत में सच को पैदा कीजिए। आपके बच्चे को सच बोलना आना चाहिए, उसको सच और झूठ के दरमियान फ़र्क पता हो, उसको पता हो कि सच की अहमियत क्या है, उसको पता हो कि झूठ का वबाल क्या है। उसके बाद बच्चों के अंदर एहतराम इंसानियत पैदा कीजिए। एहतराम इंसानियत एक मुआशरती तबीयत का बहुत अहम अंसर है। उसको पता हो कि मैंने किससे किस तरीके से बात करनी है, किसी का मुआशरे में मुकाम क्या है, मुझे उससे किस तरह मुखातिब होना है। फिर उसके बाद बच्चों के अंदर भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए, भाईचारा उसके अंदर पैदा जाए, उनको बताया जाए कि दूसरों के दुख दर्द उसको महसूस करने का आदी बनाया जाए, उसको पता चले कि मुआशरे में जो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं उसकी वजह क्या है। उसके बाद बच्चे को मसावात का आदी बनाया जाए, उसके अंदर बराबरी करने की सलाहियत पैदा की जाए, उसको पता हो कि मैंने मसावात का अंसर कायम करना है, बराबरी कायम करनी है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर सबसे अहम पहलू जो आज के दौर में बहुत कलील है बच्चों की तरबियत के हवाले से, वो है बर्दाश्त का अंसर। देखिए, हमारे मुआशरे में बच्चे तो बच्चे, बड़ों में भी बर्दाश्त का अंसर है। हम किसी को बर्दाश्त करने के कायल ही नहीं है। अगर किसी ने कोई बात की तो की क्यों? अगर किसी ने ये अमल किया तो किया क्यों? अगर किसी ने मुझे कोई ऐसी बात कह दी, वो कौन होता है मुझे ऐसे कहने वाला? यानी हमने अपनी औलाद के अंदर, बल्कि अपने अंदर भी आज बर्दाश्त के अंसर को बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी बर्दाश्त का मादा हमारे मुआशरे में बिल्कुल ही कलील होता जा रहा है, और जब तक ये मादा खत्म हो जाएगा, याद रखिए कि मुआशरा एक अजीब डगर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपने बच्चे के अंदर सब्र पैदा करना, दूसरों को बर्दाश्त करने की अहलियत पैदा करना उसको सिखाइए। उसको पता हो कि मैंने किसी भी मौके पर किसी ने कोई बात कह दी, उसको अगर कोई बड़ा है तो उसको किस तरह बर्दाश्त करना है, अगर कोई छोटा है तो उसकी बात को किस तरह बर्दाश्त करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चौथे
ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف، وہ ہے معاشی تربیت۔ جی آپ نے بچے کی روحانی تربیت بھی کر دی، جسمانی تربیت بھی کر دی، معاشرتی تربیت بھی کر دی۔ ایک اہم عنصر وہ یہ ہے بچے کی معاشی تربیت۔ اب وہ معاشرے میں جا رہا ہے، اس کو سروائیو کرنے کے لیے کچھ تعلیم کی ضرورت ہے، اس کو معاشرے میں سروائیو کرنے کے، زندہ رہنے کے لیے کچھ علوم کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے کوئی ہنر سکھائیں، ان کو تعلیم دیں، تاکہ وہ معاشرے میں سروائیو کرنے کے قابل ہو چکے۔ اگر ایک بچے کے جی پاس ہنر ہے تو وہ معاشرے میں کبھی کسی کے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اگر ایک بچے کے پاس ہنر ہے تو وہ معاشرے میں کسی بھی قسم کا جھولی نہیں اس کو پھیلانی پڑے گی کسی کے آگے۔ اگر اس کے پاس، اس کو پھر اصول تجارت سکھایا جائے، یہ اس کی معاشی تربیت ہے۔ اس کو پتا ہو تجارت کیسے کرنی ہے، اس کو یہ پتا ہو تجارت کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس کو یہ پتا ہو سود کیا ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ حلال کمائی کیا ہے، اس کو یہ پتا ہو کہ حرام کمائی کیا ہے۔ اس کو سب سے بڑی بات توکل سکھائیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے مجھے اس پر قناعت اختیار کر، دوسروں کی طرف دیکھ کر لالچ اور حسد کی نگاہ سے وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر وہ سر پر دوڑنا نہ شروع کر دے۔ یہ بچوں کو سکھائیے۔ اس کے بعد بچوں کے اندر اس روش کو پیدا نہ کیجیے کہ وہ جلد کسی اہم مقام پر پہنچنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کریں، وہ مالدار ہونے کے لیے لوٹ مار کا رستہ استعمال کریں۔ آپ کی بات کو اگر میں یہاں پہ ایک لمحہ کے لیے روکوں علامہ صاحب، تو جی ہم یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں نا، تو یہاں جی کی زندگی کے کچھ ضابطے دیکھے ہیں ان لوگوں کے کہ انہوں نے منیمم جھوٹ پہ زندہ رہتے ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ ان میں ہے ہی نہیں، ایسا کہنا تو درست نہیں ہو سکتا، لیکن جی ان کی تربیت کچھ اس انداز سے ہوئی ہے کہ مذہب کو بیچ میں لائے بغیر انہوں نے سچ بولنا سیکھ لیا ہے۔ تو ہمارے پاس تو مذہب بھی ہے، ہمیں تو دو گنا جو ہے وہ سچ کی طرف جانا چاہیے۔ ایک مذہب جی بھی ہے، ایک ہماری اخلاقی تربیت کا بھی یعنی ہم سمجھتے ہیں۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ جی دیکھیے نا کہ وہ قوم جو اسلام سے ناآشنا ہے، ٹھیک ہے، جی وہ غیر اسلامی ہے، انہوں نے اپنے اندر جھوٹ کو ختم کر دیا ہے۔ تو جھوٹ دیکھیں ایک روزمرہ روٹین میں بھی ایک اخلاقی تربیت ہے۔ میں نے اس طرح پہلے نام کیا کہ بچوں کی روحانی اور جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ معاشرتی تربیت کی، یہ معاشرے میں آتا ہے۔ اب معاشرے میں صحیح ڈیل کر رہے ہیں، اب دیکھیں معاشرے میں مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہیں۔ اب یہ تو اس معاشرے کے اندر بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیل کرنے کے لیے جھوٹ کو ختم کر دیا۔ اب جھوٹ کیا ہے؟ اب جھوٹ سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وقتی طور پر بندہ کو فائدہ حاصل کر لے گا، اس کے بعد وہی بدنامی، وہی اس کے لیے وہ لان تان، وہ صاحب اس کو حاصل ہوگا۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو درس ہی یہی دیا گیا ہے کہ جھوٹ کو ختم کر دو، ٹھیک ہے، سچ بولو، ہمیشہ سچ پر قائم رہو۔ ہمارے اسلاف کی یہ روایت ہے، ان نے سچ کی خاطر اپنی جانیں دی، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے معاشی تربیت کی۔ تو معاشی تربیت میں ایک آخری اہم جزو یہ ہے کہ بچوں کو، اپنی اولاد کو دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا سکھائیے۔ اس کو جی پتا ہو اگر آپ کے پاس مال آ گیا ہے، اگر آپ کے پاس مقام آ گیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام عطا فرما دیا، تو پھر بھی دوسروں کے حقوق کا خیال کیجیے۔ معاشرے میں کوئی فرد کیسی زندگی گزار رہا ہے، وہ کس مقام پر ہے، اس کی اہلیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کے حقوق کا خیال کیجیے، اس کے حقوق ضبط نہ کیجیے۔ یہ بچوں کی معاشی تربیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چار عناصر اگر والدین ان چاروں عناصر پر، روحانی، جسمانی، معاشرتی اور معاشی، ان چاروں نکات کو اپنے ذہن میں رکھ کر بچوں کی تربیت کریں تو انشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے۔ جی علامہ صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے نکات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اصول تربیت بھی یعنی ہے تو جو آپ نے بیان فرمایا وہ بھی اصول تربیت ہے، لیکن اگر میں اس کو ایک علیحدہ سے سوال بناؤں کہ کیا کوئی اصول تربیت بھی ہیں کہ جن کے جو اصول اپنا کے ہم تربیت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے ہر کام کا، ہر ایک طریقہ کار کا، ہر کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے خاص اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ جب تک آپ ان اصول و ضوابط پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکتے۔ اولاد کی تربیت کے لیے بھی کچھ اصول ہیں ہمیں۔ جی اگر جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان میں سے سائنس کے کافی اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کسی بھی تھیوری کو قائم کرنے کے لیے، کسی بھی ایک سائنسی ریسرچ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ان پر عمل پیرا ہو کر ہی کسی بھی نظریے کو فائنل کیا جاتا ہے۔ اس طرح اصول تربیت، بچوں کی تربیت کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ پیٹرن ہیں، کچھ سیڑھیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں جن پر عمل پیرا ہو جی کر ہی آپ اچھے تربیت کر سکتے ہیں۔
हमने तरबियत देख ली, हमें ये तरबियत करनी, हमें सच बोलना सिखाना है, हमें मुआशरती तरबियत करनी है, मुआशी तरबियत करनी है। अब इस तरबियत को करने के लिए हमें किन असूल ज़वाबित को नज़र में रखना होगा? सबसे पहला जी, असूल वो ये है कि मोहब्बत, अपने बच्चों से सही, मोहब्बत पैदा कीजिए, उनके साथ उनको फालतू मत झिड़किए, उनके ऊपर गुस्सा ना कीजिए, बेजा गुस्सा ना कीजिए। सबसे पहला उनसे जी, मोहब्बत है, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत पैदा कीजिए। दूसरा एतदाल है, जब आप बच्चे को कुछ सिखा रहे हों, जब उसको किसी बात से राग़िब कर रहे हों, हमारी तरबियत ना हमारी तबीयत इंसान की बड़ी जल्दबाज़ है, ठीक है? हम बड़े जज़्बाती हैं। हम ये समझते हैं कि यार इसको ना ये फटाफट सीख जाए, तो ऐसा ना कीजिए, एक इत्दाल की राह अपनाइए, ठीक है? फिर दूसरी बात, तीसरा जो अहम असूल है वो ये है सवाल की आज़ादी। अपने बच्चों को जी, सवाल करने की आज़ादी दीजिए, उनको ऐसे डरा ना दीजिए, वो आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको ऐसे गुस्से से देखें कि तुमने ये सवाल क्यों किया? नहीं, आपका ये अंदाज़ गलत है। वो बच्चा है, वो सीख रहा है, वो सीखने के अमल से गुज़र रहा है, वो आपसे सही, हर तरह का क्वेश्चन करेगा, जो उसके ज़हन में आ रहा है। तो बच्चे को सवाल करने की आज़ादी दीजिए। सवाल सही। करने की आज़ादी, सवाल आधा इल्म है। वो आपसे सवाल करेगा, आप उसको तशफ़ी जवाब दीजिए, ठीक है? उसके जी, बाद है बिल्कुल, एक सब्र व इस्तिक़ामत। बिलफर्ज अलामा, एक उस्ताद की मजलिस में अगर एक तालिब इल्म बैठा है, तो अगर वो सवाल नहीं करेगा तो कभी भी सीख नहीं पाएगा। अगर बिल्कुल, उस्ताद उसको झिड़क दे, उसको कहे कि भाई नहीं नहीं ये तुमने क्या कर दिया, तुमने बीच में टोक दिया, पूछ लिया, ये कोई तरीका है? तो ऐसा ना उस्ताद इस काबिल है कि वो उस्ताद हो, और ना शागिर्द बिल्कुल, उससे कुछ हासिल कर पाएगा। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि बच्चे को कम से कम इतना मौका तो फराहम करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप से सीखने की गरज से सवालात का सिलसिला जारी रख सके। जी, बिल्कुल। देखिए ना, अगर आज के दौर में हम देखें, हम ऑब्ज़र्व करें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी औलाद हमसे कितने सवाल करती है। ये काबिल गौर बात है वालिदैन के लिए। वो जी, देखें कि आपके बच्चे आपसे सवाल क्यों नहीं करते? अभी तो वो सीख रहे हैं, मुआशरे में वो इस काबिल हुए ही नहीं है, वो किसी तरीके से अमल पैरा हो सके, किसी पे अमल कर सकें। वो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? इस पर गौर कीजिए, ठीक है? और इसी के ऊपर मैं समझता हूँ एक असूल है, जो मैं आपको बता रहा था, मुशाहिदा कीजिए। अपने जी, बच्चों के रोज़मर्रा के अमूर का मुशाहिदा कीजिए। उनकी रग़बत किस तरफ है? वो किस तरह से किसी भी काम को सरअंजाम दे रहे हैं। देखिए, एक उस्ताद है ना, तो जब एक बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा होता है, उसको पता होता है कि अब ये इस चीज़ को ऐसे घुमा रहा है, तो अब इससे ये काम होगा। यानी एक जी, वालिदैन को, एक उस्ताद को पता होता है कि बच्चा अगर ये काम कर रहा है, तो उसका रुझान किस तरफ है, उसकी सोच किस तरफ है, सही। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है? जी, तो जी, वालिदैन को चाहिए वो मुशाहिदा करें अपनी औलाद का। आपकी औलाद अगर तख्लीकी सलाहियतों में आगे है, तो बच्चे को तख्लीकी सलाहियतों में आगे लेकर जाएँ। आप उसकी परवरिश, उसकी तरबियत इस अंदाज़ से करें कि उसके तख्लीकी सलाहियतें मज़ीद उभर आएँ, ठीक है? उसके बाद है अमली नमूना, सबसे बड़ी बात, जी, अमली नमूना बनकर दिखाएँ। बेशक, वालिदैन जब तक अमली नमूना बनकर नहीं दिखाएँगे, बच्चे कभी भी वो काम सरअंजाम नहीं देंगे। एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा है कि वो एक बच्चा, एक घर होता है, वहाँ पर कोई बंदा दरवाज़ा नॉक करता है। पूछता है अब्बू किधर है? तो अंदर से वालिद अपने बच्चे को कहता है कि उनको जाके बोलो कि अब्बू घर नहीं है, ठीक है? अब जी, जब हमारा अंदाज़ ये होगा, प्रैक्टिकल हमारा मुख्तलिफ होगा, तो बच्चे किस तरह अंदाज़ को अडॉप्ट करेंगे। तो ये बात है कि अगर आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, सबसे पहले अमली नमूना बनकर दिखाएँ। आप प्रैक्टिकल बेशक करके सही। दिखाएँगे, तब बच्चे वो काम सरअंजाम देंगे। उसके बाद है नसीहत, बच्चों जी, को बेजा रोक-टोक ना कीजिए। हाँ, जब आप देखें एक बच्चे से काम सरज़द हो गया है गलत, एक बच्चे से काम गलत हो गया है, अब उसको नसीहत कीजिए, उसको प्यार से बिठाकर बताइए, ये काम ऐसे हुआ है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसके बारे में हमारे पास बहुत सी ऐसी कुतब हैं जिनसे हम वाक़यात ले सकते हैं, जिनसे हम काफ़ी कहानियाँ ले सकते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए। तो बच्चों को इस अंदाज़ से सिखाएँ, उनको नसीहत कीजिए कि आपने ये काम किया है, इसका अंजाम ऐसे होता है। अगर आप ये काम करेंगे तो उसका अंजाम ऐसा होता है। और फिर आखिर पे एक जो सबसे बड़ा असूल तरबियत है, वो है सज़ा व जज़ा का कसम। आप सही, बच्चे के अच्छे अमल पर उसको शाबाश दीजिए, अच्छे अमल पर उसकी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। आपका बच्चा एक छोटा-सा कदम उठा रहा है किसी काम में, एक अच्छा काम कर रहा है, तो आपको चाहिए आप उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें, ठीक है? ताकि वो उसको और बेहतर अंदाज़ से सरअंजाम दे सके। और अगर वो गलत काम कर रहा है, तो उसको सज़ा दीजिए, उसको रोकिए, उसको टोकिए उस मामले में, ठीक है? उसको नसीहत कीजिए। सजा देने से अलामा वालिदैन साहब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पैदा हो गया जी, जी। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल गुजारे।
وہ کہتے ہیں میں بطور خادم آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، 10 سال گزارے، تو میں چھوٹا تھا تو کبھی باہر جاتا کوئی چیز لینے تو کھیلنے لگ جاتا، لیکن واپس آتا تو مجھے ڈانٹ بھی نہیں پڑتی تھی۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں، یعنی ایک خادم، بیٹا تو خادم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا قربت کے اعتبار سے، لیکن خادم کا وہ مقام و مرتبہ تو نہیں ہو سکتا جو بیٹے کا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول تربیت کے اعتبار سے 10 سالوں میں ایک بار بھی کبھی اس کو، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ایک بار بھی اف بھی نہیں کہا۔ یعنی اس سلسلہ میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے کہ کیا صرف مار ہی علاج ہے یا اس کا کوئی اور انداز بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، دیکھیں آپ سمجھیں کہ مار ہی علاج ہے تو میں سمجھتا ہوں مار کسی بھی چیز کا یا کسی بھی کام کا علاج نہیں۔ صحیح، مار کے آپ بچے کو تھوڑی دیر کے لیے کام تو کروا لیں گے، اس کے بعد وہ باغی ہو جائے گی۔ آپ صحیح، مار کے بچے کو کسی کام کرنے پر فورس تو کر لیں گے، لیکن جی، وہ بعد میں وہ کام کرے گا نہیں۔ اس کا سب سے صحیح، بہتر طریقہ یہ ہے آپ اس کو نصیحت کیجیے، اس کی تربیت ہی ایسی کیجیے کہ یہاں تک مار تک تو بات ہی نہ پہنچے، نوبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے، شروع ہی سے تربیت ایسی کیجیے۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال اپنی گفتگو میں مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انداز تربیت اور امر تربیت میں کچھ بے احتیاطیاں بھی ہیں، اگر کچھ بے احتیاطیاں ہیں تو ان کے لیے کوئی تدبیریں پھر بیان فرما دیجیے تاکہ سننے والوں کو کچھ مزید اضافہ ہو جائے ان کے علم میں۔ صحیح، یہ دیکھیے کہ ایک بڑی مشہور روایت ہے، قول ہے کہ بچہ 7 سال تک بادشاہ کی مانند ہوتا ہے، اور جی، اس کے بعد 7 سال تک وہ ایک غلام کی مانند ہوتا ہے، پھر اس صحیح، کے بعد کے 7 سال تک وہ ایک وزیر کی مانند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی صحیح، 7 بار 21، اب یہ 21 سال ہو گئے۔ اگر صحیح، آپ اپنے بچے کے 21 سال میں اخلاق و اطوار کو ٹھیک نہیں کر سکے تو بعد میں اب اس کی امید مت رکھیے۔ آپ کے پاس نہیں یہی بدل، ڈیوریشن ہے کہ آپ اس ڈیوریشن کے اندر اس کی تربیت کریں۔ دیکھیے وہ پہلے صحیح، 7 سال، پھر اس کے بعد کے 7 سال، پھر اس کے بعد اب وہ ایک، جب وہ آخری 7 سال ہیں 21 سال کی عمر پہ وہ ایک وزیر کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اب وہ خود سوچ سکتا ہے، اس کے اندر صحیح، سوچنے کی طاقت پیدا ہو گئی ہے، آپ نے اس کی تربیت کی، اب وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی بقیہ زندگی گزارے گا۔ تو یہ پہلے 21 سال کی جو عمر ہے اس کے اندر آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ میں بچوں کو کچھ سکھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں اس کے چانس بہت کم۔ آپ نے بات کی احتیاطی تدابیر کی، تو سب سے پہلی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ یہ ہے کہ جلد بازی سے اجتناب۔ صحیح، اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں جلد بازی نہ، آپ یہ سوچیں کہ بچہ ایک ہی رات میں عالم بن جائے گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ ایک نہیں ہی ہو رات سکتا، میں وہ کہہ دیں کہ یہ وہ جی انجینئر ڈاکٹر بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رفتہ رفتہ اس ایک تسلسل کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سیکھے گا، تو اس کے بارے میں جلد بازی نہ کیجیے۔ پھر اس میں ایک اور چیز کو میں ساتھ ہی ایڈ کروں گا، بچوں کی خواہشات کے بارے میں، ان کی خواہشات کے بارے میں بھی جلد بازی نہیں۔ ظاہر ہے والدین بہتر سمجھتے ہیں بچے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں جلد بازی نہ کیجیے تاکہ صحیح، بچوں کی تربیت، ان کے جو اندرونی خواہشات ہیں، انٹرنل جو ہیں ویلیوز، ان کے اوپر فرق نہ پڑے۔ دوسری سب سے بڑی احتیاطی تدابیر یہ ہے، ایک بلکہ میں کہتا ہوں ایک الارمنگ بات ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بچوں کو طور امانت دیا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ بچے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب آپ سوچیں جی، کہ اگر آپ ان کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی تربیت میں کمی لا رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھی سب سے اہم بات کہ آپ سب سے پہلے، میں اس بات پر بڑا زور دوں گا کہ سب سے پہلے آپ والدین بنیں، اس کے بعد صحیح، اولاد سے کسی بات کی توقع رکھیں۔ آج وہ جس طرح میں نے پہلے بات کی، آج والدین اپنے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آج اکثر والدین ہیں، آپ کو پتہ چلے گا واویلا کر ہوتے ہیں۔ آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا والدین کر رہے کہ بچے ہماری بات نہیں مان رہے، بچے ہمارا خیال نہیں رکھ رہے۔ وہ کیسے رکھیں؟ آپ نے تو ان کی تربیت ہی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ والدین بن کے دکھائیں، اس کے بعد آپ ان سے صحیح، توقع کریں کہ وہ آپ کے حقوق و فرائض پورے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات ہے، جب آپ نے ان کی تربیت کر دی، اب وہ ایک عملی زندگی میں چلنا شروع ہو گئے، ایک عملی زندگی اپنا ہوں، کام سر انجام دے رہے ہیں ٹھیک انداز سے۔ آپ کو لگ رہا ہے، ہمارے ہاں باہر کا تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں یہاں اپنے پاکستان کی بات کروں، ہمارے یہاں والدین میں تھوڑا سا نا بیجا مداخلت کی بیماری بڑی پیدا ہے۔
وہ یہ ہے کہ والدین کسی رشتہ دار سے ناراض ہے نا، یا والدین کا کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہے، وہ بچوں کو کہیں گے اس کے ساتھ بات نہیں کریں، ٹھیک ہے، یعنی آپ بچوں کو پہلے ہی ان رشتوں سے کٹ آف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی عملی زندگی کے اندر ان کی زندگی میں مداخلت کر کے ان کو پہلے ہی روک رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ایسا اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، وہ ایسے ہے اس کے ساتھ آپ ایسے بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بچے کو معاشرے کے اندر اپنا ایک اچھا جو عمل ہے اس کو سر انجام دینے کے لیے بیجا مداخلت مت کیجیے۔ چوتھی سب سے بڑی بات احتیاطی تدابیر تربیت اولاد میں، جی میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی شادی کے بارے میں جلدی کریں، جلد بازی تو نہیں، جلدی کہوں گا، کہ آج کل ہمارے پاکستان میں بڑا قابل افسوس رویہ ہے، یہاں تک وہ بچوں کو 30 سال 35 سال جب نوکری ملے گی پھر شادی کریں، ابھی تو 30 سال، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو 21 سال کا وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسلامی روایات پرانی دیکھ لیں، تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اسلاف اپنی اولاد کی شادی جلد کر دیا کرتے تھے تاکہ دوسری برائیوں میں مبتلا نہ ہو۔ یہ آپ کی تربیت کا ایک بہت اہم عنصر ہے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، وسائل نہیں بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اولاد کی شادی میں جلدی کیجیے۔ اور پھر ایک تربیت اولاد کا ہی اہم عنصر ایک احتیاطی تدابیر، جہاں پر بچے میں نے بڑی مثالیں دیکھی ہیں جہاں پر بچے والدین سے باغی ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کر رہے ہیں، ان کی پوری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں بچوں سے شادی کے بارے میں رائے نہیں لی جاتی، حالانکہ اسلام نے ان کو حق دیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی پسند ناپسند اسلام نے ان کو حق دیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، صحیح۔ آپ نے مرضی تو تھوپ دی لیکن بعد میں وہ رشتے چلتے نہیں، ٹھیک ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بلکہ ایک ساتھ ایک اور بات ایڈ کروں گا، ہم نے نا یہاں پر ہمارے پاکستان رحمت میں ایک صاحب آپ برادری کو کو اگر درمیان میں تھوڑا سا روک لوں، ایک سوال آ گیا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شراب کی شاپ پر کام کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز اور تراویح وغیرہ جو ہے وہ پڑھنا جائز ہے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر پہ پڑھتے ہیں۔ چلو میں سوال اس کا جواب، بالکل چونکہ یہاں کے حالات سے کچھ میری واقفیت زیادہ ہے تو میں عرض کر جی دیتا بالکل ہوں۔ جو اظہر محمود صاحب آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ اگر امام کے لیے دوسروں سے بہتر ہونا ضروری ہے، اگر جو دوسرے اس کے ساتھی ہیں وہ بھی اسی طرح کی دکانوں پہ کسی حرام چیزیں بیچنے والی دکانوں پہ کام کر رہے ہیں یا کسی ایسے کام میں ملوث ہیں، تو پھر تو ان کی نماز جو ہے وہ، چونکہ سب ایک طرح کے ہوں گے تو ان میں سے کسی ایک کو امام بنانا جائز ہے۔ تو اگر باقی لوگ پرہیزگار ہوں تو پھر ان پرہیزگاروں میں سے کسی ایک کو نماز کے لیے چن لیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ قاری قرآن ہی ہو، بہت زیادہ یعنی حافظ قرآن ہو، یہ بھی ضروری نہیں۔ کسی کو اگر 5 7 10 صورتیں بھی یاد ہیں تو اس کو نماز کے لیے اس کا انتخاب کر لیجئے، لیکن امام کا دوسرے لوگوں سے بہتر ہونا دیکھنے سننے میں جو عقل شعور بندے کا کام کرتا ہے، اس شعور فہم و فراست کے مطابق اس کا دوسروں سے بہتر ہونا ضروری ہے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حلال و حرام کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اگر دوسرے لوگ بہتر ہیں اس سے، یعنی آپ کی نظر یہ کہتی ہے کہ دوسرے لوگ بہتر ہیں، تو ان بہتر لوگوں میں سے کسی کو چنیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے وہی بہتر ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں۔ جی رحمت صاحب، آپ کی بات کو میں نے روک دیا تھا، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں ہمارا ٹائم ختم ہونے میں، تو اپنی بات کو مکمل جی کر لیجئے۔ جی اچھا، اس کے بعد جو احتیاطی آخر پہ احتیاطی تدابیر ہیں وہ یہ ہیں کہ ازواجی زندگی میں مداخلت سے پرہیز کیجیے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بلکہ عمومی یہاں پر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بچوں کی شادی کے بعد ان کی زندگی میں مداخلت کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک کافی کلیشز پیدا ہو جاتے ہیں والدین اور اولاد کے درمیان، تو جی اس سے جی پرہیز کیجیے۔ آخری پوائنٹ، وقت ذرا کم ہے تو آخری پوائنٹ ہے وصیت کے بارے میں۔ اب آپ کی اولاد اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں وصیت کا اہتمام کیجیے۔ آپ اپنی اولاد کے اندر برابری سے ہر چیز تقسیم کیجیے، جس طرح اسلام نے اصول و ضوابط وضع کی ہیں، تاکہ بچوں کے اندر بھی وہ اہلیت پیدا ہو، بچوں کو بھی اس بات کی تربیت ہو کہ انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ پھر کیا سلوک کر رہے ہیں، وراثت کے بارے میں کس طرح عمل پیرا ہونا ہے اس بارے میں۔ تو یہ کچھ اصول و ضوابط تھے، احتیاطی تدابیر تھی، جن کو اگر نظر میں رکھا جائے تو میرا گمان ہے کہ بچوں کی تربیت میں انشاءاللہ کوئی کسر باقی نہیں رہے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ ہر والدین کو، تمام والدین کو اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا، بڑی اچھی پیاری مفید اور نرم انداز سے آپ نے گفتگو کی، جو سننے سمجھنے والوں کے لیے اگر کوئی ایک بات بھی کسی کے ذہن میں بیٹھ گئی تو انشاءاللہ نفع سے خالی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پیاری میٹھی گفتگو لوگوں کے لیے، سامعین ناظرین کے لیے نفع بخش بنائے۔ ہمارا پروگرام یا الحمدللہ بعد میں کافی بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ لوگ افطاری کام کاج سے واپس آتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، افطاری کے بعد بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ اس وقت اگر لائیو لوگوں کی تعداد تھوڑی بھی ہو تو بعد میں بہت سارے لوگوں تک یہ پہنچ جاتا ہے اسی دن میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کوشش کو انشاءاللہ آپ سے پھر رمضان المبارک کے بعد آپ سے کنٹینیو ہم کو سلسلہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ آپ کے ملفوظات عالیہ سے مزید لوگوں کو مستفید کیا جائے، ہم بھی سیکھیں اور لوگ بھی سیکھیں۔ بہت شکریہ، تمام سامعین و ناظرین کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب ابھی